کہ کان میں نہ پڑے. ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں، قرآن نے بیان کیا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا. اللہ نے ارشاد فرمایا کسی کے گھر میں ایسے ہی بغیر اجازت داخل نہ ہو جایا کرو. بغیر اجازت داخل مت ہونا. کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم تعلق میں چلے جاتے ہیں نکلے ہوئے، یہ تو ہمارے دوست کا گھر ہے، ہمارے یار کی حویلی ہے، یہ ہمارے دوست کی بیوی ہے، یہ ہمارے دوست کی ماں ہے، یہ ہمارے دوست کی بہن ہے، یہ ہمارے دوست کی بھابھی ہے. بس یہ دوست کی بھابھی ہے تو میری بھی ہے، دوست کی بہن ہے تو میری بھی ہے، اور دوست کی بیوی ہے تو میری بھی ہے. کہاں تک نوبت پہنچے گی؟ قرآن نے منع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا. مسلمانوں، حرام کے درجے کا گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. ہم تو کسی کے گھر میں یوں ہی داخل ہو جاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں بغیر اجازت کے داخل مت ہو. ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا تھا. اگر آپ کسی اپنے دوست کے یہاں، کسی متعلق کے یہاں، کسی مسلمان کے یہاں جائیں، وہاں جانے کا اصول یہ ہے کہ آپ جائیں، اگر گھر مکان ہے تو وہاں دستک دے، ورنہ تو آواز دے. اگر اندر کوئی بچہ ہو تو مرد ہو تو آ کر کے جواب دے کہ یہاں پر آپ کا مطلوب مرد نہیں ہے، جسے آپ بلانا چاہتے ہیں وہ موجود نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اندر سے آواز نہ آئے تو دوبارہ پھر دستک دو، اور پھر بھی آواز نہ آئے تو تیسری مرتبہ دستک دو، اور چند لمحات انتظار کر کے واپس آ جاؤ. لیکن گھر میں عورت کو غیر مرد کے واسطے یہ کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارا مرد آج یہاں نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کسی عورت کو بولنے کی نوبت ہی آ جائے اور بغیر بولے کام ہی نہ بنے تو کڑک لہجے میں بولے، کڑک لہجے میں بولے، کڑک لہجے میں بولے، بد اخلاقی سے پیش آئے اور کہ ہمیں پتہ نہیں کہاں گئے، کب آئیں گے ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں کہاں گئے اور کب آئیں گے. ذرا کڑک لہجے میں بولے، کڑک لہجے میں بولے، بد اخلاقی سے پیش آئے. اس کا بد اخلاقی سے پیش آنا بھی اس کی شان کے موافق ہے. ورنہ یہ جو کان میں آواز پڑے گی لیڈر کی، یہ جو کان میں آواز آئے گی نزاکت کی، یہ جو کان میں آواز آئے گی ایک مرد ایک عورت اجنبیہ کی، تو اس کان کے اندر آواز پہنچنے سے دل متوجہ ہوگا اور دل میں خواہش پیدا ہوگی کل کو ملاقات کرنے کی، اور وہ آگے کا منزل پھر سب کے سب خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے یہ حکم فرمایا گیا کہ یہ طریقہ استعمال کیا جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں اگر ہمارے گھر میں ہماری بیوی کے اندر اوصاف ضیافت ہے، یعنی میں گھر پر نہیں ہوں، میرا ملنے والا ہے، فوراً بیٹھک کھولی، آپ بیٹھیے، وہ نہیں ہے، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں، وہ آ جائیں گے 2 گھنٹے میں، آپ اتنا انتظار کیجئے، تھوڑا سا آپ آرام کر لیجئے، تھوڑا سا فنا کر لیجئے، میں اتنے چائے پکاتی ہوں، ناشتہ پکاتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں. اب جب یہ اپنے حالات اپنے شوہر کو بتاتا، اب اس کا سینہ چوڑا ہوتا کہ میری بیوی تو بڑی لائق ہے کہ میرے گھر میں عدم موجودگی کو میرے متعلقین پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیتی، لہذا میرے پیچھے بھی میرے میرے ماننے والوں کی اور میرے ملنے والوں کی ایسی ضیافت ہو جاتی ہے جیسا میری موجودگی میں ہوتی ہے. گویا کہ یہ اپنی بیوی کے اوصاف حسنہ میں شمار کرتا ہے اور اس کو فخر کے طور پہ بیان کرتا ہے. یہ حرام کے درجے کی ضیافت، یہ ضیافت کرنا حرام ہے، یہ ضیافت کرنا گناہ کبیرہ ہے، یہ ضیافت کرنا سنت نہیں ہوگا، یہ شریعت نہیں ہوگی. یہ اجنبیہ عورت کا، اجنبی عورت مرد کے لیے اپنے مرد کے بغیر گھر کے اندر اس طرح بٹھانا، اس سے اس طرح بے حجاب بات کرنا، اس سے اس طرح بے تکلف پیش آنا، اس سے اس طرح نزاکت سے پیش آنا، اس کے لیے ناشتے اور کھانے تیار کرنا اور اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اس طرح ضیافت سے پیش آنا، یہ اس مرد اجنبی کے لیے، اس عورت اجنبیہ کا یہ عمل حرام کے درجے کا گناہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معاشرے کا بگاڑ ہے اور یہ اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے اسلام اور شریعت کو اٹھا کر کے طاق میں رکھ دیا. مسلمانوں یاد رکھو، آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، باتیں تو اس کے ضمن میں بہت آتی چلی جائیں گی، وقت گزرتا چلا جائے گا، وقت مختصر ہے، بات کو ختم کرتا ہوں. یہ شریعت اور یہ دین اور یہ شریعت کے مطابق نکاح بیاہ کرنا، یہ آخر کہاں سے آئے گا؟ یہ بات کہاں سے آئے گی؟ دین کہاں سے آئے گا؟ اسلامی احکامات کہاں سے آئیں گے؟ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ مدارس دینیہ ہے،
یہ مدرسہ فخر العلوم ہے، جہاں کے یہ پروردہ حضرات بیٹھے ہیں، جہاں کی اس علمی فضا سے فیضیاب ہو کر جتنے بچوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا، جتنے بچوں نے قرآن کریم کو اچھا پڑھنا یعنی فن تجوید سے انہوں نے قرآن کو پڑھنا سیکھا، جنہوں نے قرآن کریم کے معانی اور مطالب اور مفاہیم اس کے سمجھنے کے لیے عربی قواعد پڑھے، عربی کتابیں پڑھی، یہ سب کچھ اس مدرسہ فخر العلوم کی دین ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس مدرسے کو خش و خاشاک میں دیکھا، میں نے اس مدرسے کو ٹھوس میں دیکھا۔ آج سے آپ حضرات کے بیچ میں نہیں، تقریباً 15, 17, 18 سال سے آپ کے بیچ میں آتا ہوں، مدرسے کے اولین مرحلے سے واقف ہوں، لہذا آج یہ پورے کے پورے لگ تک جنگل اور میدان میں اور تمام تر بیابان جنگل میں یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا مینارہ اور یہاں سے ایک چراغ چمکا جس کی روشنی قرب و جوار میں محسوس ہوئی۔ یہی ادارہ نہیں، ملک کے اندر جس قدر دینی تعلیمی ادارے اور مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا جس قدر فیل، مدرسہ مدارالعلوم، مدرسہ شاہی، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دوسرے تمام مدارس اسلامیہ جو ہندوستان میں مدارس کے ماں کی حیثیت رکھتے ہیں، ان تمام مدارس دینیہ کا یہ صدقہ ہے جس کی وجہ سے آج ساری دنیا میں یہ داڑھی والے نظر آتے ہیں، ساری دنیا میں یہ کرتے پاجاموں والے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں، بہت زور کے ساتھ ایک بات کہتا پھر رہا ہوں اور میں تمام ڈگر مسلمانوں کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس دینیہ کے بارے میں بھی 1 مہینہ پہلے میں نے ایک ہندی کے رسالے میں پڑھا کہ ایک ہیڈنگ قائم کیا گیا کہ دنیا میں، تمام دنیا میں کٹرواد ہندوستان سے سپلائی ہو رہا ہے، ساری دنیا کو کٹرواد ہندوستان سے سپلائی ہو رہا ہے۔ کٹرواد کے معنی اسلامیات، اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی شکل و شباہت، اسلام کی نشو و نما، اسلامی تربیت اگر دنیا کے کسی کونے پر جا رہی ہے تو آج بھی الحمدللہ ہندوستان سے جا رہی ہے۔ اس لیے سارا باطل متحد ہے، سارا باطل اس پر متفق ہے کہ اس ہندوستان کے اندر مدارس دینیہ کی حیثیت جو آزادانہ طور پر یہ دینی تعلیم کا کام انجام دے رہی ہے، کسی طرح اس کو ملیا میٹ کر دو اور ہندوستان سے یہ اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ گردآلود کر دو تو ہندوستان کے علاوہ تمام دنیا میں اسلام کے خلاف جو عیسائی کلچر چل رہا ہے اس کے غلبے میں آسانی ہو جائے گی۔ آج یہی وجہ ہے کبھی مدارس کو فرقہ پرستوں کی طرف سے کبھی اس کو کٹرواد سے جوڑا جاتا ہے، کبھی آتنکواد سے جوڑا جاتا ہے، کبھی اس کے اندر کہا جاتا ہے ٹیررزم پنپ رہا ہے، اس کے اندر ٹیررسٹ بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر مجاہدین آماد تیار کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر تربیت یافتہ پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اندر فلاح ہو رہا ہے اور ایک کسی اندھے کو نہیں دیکھتا کہ ہندوستان کے مدارس میں پکے سچے حب الوطن، محب وطن پیدا کیے جاتے ہیں۔ مدارس دینیہ سے صاف ستھرے ذہن کے انسانوں کو بنایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان مدارس دینیہ میں جوان پیدا کیے جاتے ہیں، ہندوستان کی عزت و آبرو کے رکھنے والے پیدا کیے جاتے ہیں، ہندوستان کی ڈیموکریسی کو، ہندوستان کے جمہوری نظام کو، ہندوستان کے سیکولرزم کو پانی دینے والے پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایک کسی کور عقل کے رکھنے والے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مدارس اسلامیہ کا صحیح صداقت کے ساتھ جائزہ لے، یہ ہوتا ہے۔ آج یہ وجہ ہے کہ مدارس دینیہ کو ختم کرنے کی فکر کی جاتی ہے۔ مسلمانوں، آخر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں جو ایک عام طریقے سے بات کہی جاتی ہے، مدارس دینیہ اگر ہندوستان سے ختم ہو گئے تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری نسلوں میں قرآن پڑھنے والا نصیب نہ ہوگا، تمہاری نسلوں میں حافظ قرآن نہیں ملے گا، عالم دین نہیں ملے گا، تمہاری نسلوں میں نماز جنازہ پڑھانے والا نصیب نہ ہوگا، تمہارے بچوں کے کان میں اذان و اقامت کہنے والا نہ ملے گا، تمہارے یہاں قرآن کریم کے دیکھنے والے موجود نہ رہ سکیں گے۔ یہ بات ہوا میں نہیں ہو رہی، یہ کوئی فضائی حملے نہیں ہو رہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ آپ ابھی کچھ دن پہلے کی روس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس وقت ہندوستان یہ پورے کا پورا روس کے علاقے میں بلاد اسلامیہ کے وجود کو تہس نہس کیا گیا، جب سمرقند میں مدارس دینیہ کو اکھاڑا گیا، بخارا کے مدارس کو تہس نہس کیا گیا،
नवों के, खुरासान के और शिराज के तमाम तर मदारिस इस्लामिया को तबाह बर्बाद कर दिया गया और उन तमाम तर बिराद इस्लामिया की तारीख को मिसमार करके जब वहां पर सोवियत यूनियन रूस कायम की गई, वहां पर कम्युनिज्म के पंजे इस्तिबदाद में पूरा मुल्क जकड़ा गया, वहां से मदारिस दीनिया, मकातिब दीनिया और तमाम तर जितने भी इस्लामी दखाइफ थे, इस्लामी कुतुबखाने थे, उन तमाम को नजर आतिश करके खत्म कर दिया गया, उलमा को कत्ल कर शहीद कर दिया गया। अब तमाम पूरे मुल्क पर कम्युनिज्म का तसल्लुत हो गया। जब रूस पर कम्युनिज्म का तसल्लुत हुआ तो रूस के अंदर न सिर्फ के हाफिज कुरान नहीं था, न सिर्फ के उलमा नहीं थे, न सिर्फ के मदारिस नहीं थे, वहां 70 साल के मर्द औरतों ने कुरान करीम के दीदार से महरूम हो गए और कुरान करीम को देखने के लिए तरसने लगे। ये सारा बातें इसलिए कि सारी दुनिया में इस्लामिक कल्चर और ईसाई कल्चर, ये दो कल्चर्स की ये आपस में जंग है, तहजीब और तमद्दुन की जंग है, इस्लाम और गैर इस्लाम की जंग है। लिहाजा इन तमाम तर हालात में इस पूरी दुनिया में और अपने मुल्क में इस्लाम को बाकी रखने के लिए अगर कोई जरिया है तो मदारिस दीनिया है, मदारिस इस्लामिया है। यही वजह है कि आपके हिंदुस्तान की फिरका परस्त हुकूमत कभी तो मदारिस दीनिया पर यलगार करती है, कभी उलमा पर यलगार करती है, कभी हिंदुस्तान के कानून को बदल देना चाहती है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के आईनी कानून और उनके बुनियादी हुकूक को पामाल कर देना चाहती है, इसलिए कि इनके जरिए से मुसलमानों को मदारिस दीनिया के क़याम का हक है, इस क़याम को छीन लेना चाहती है। आज वैसे भी इलेक्शन का जमाना, आज इस मुल्क में बिगुल बजा हुआ है पार्लिमानी इलेक्शन का। इस पार्लिमानी इलेक्शन में मेरे और आपके वास्ते एक सोचने का मकाम ये भी है, लम्हे फिक्रिया ये भी है कि इस मौके पर हम करारा झटका दें, फिरका परस्तों को और सेकुलर ताकतों को हम ताकत में लाने की कोशिश करें और सेकुलर अधान को पार्लियामेंट में पहुंचाने की कोशिश करें, दीनदार लोगों को पार्लियामेंट में मुंतखब करके भेजें, अमानतदारों को पार्लियामेंट में भेजेंगे जहां पर हिंदुस्तान के चलाने के लिए कानून बनाया जाता है, तो फिर वहां पर फैसले मुसलमान और इस्लाम के हक में होंगे। और कम अज कम अगर कोई इस्लाम के खिलाफ महाज बनेगा तो उसका अपोजिशन होगा, उसका मद्दे मुकाबिल होगा, उसका अपोजिट होगा। लेकिन अगर हम आंख मूंद के बैठे रहे और हमने ये सोचा ये हमारा काम नहीं है, सियासत करना हमारा काम नहीं है, सियासत करना मुफ्तियों का काम नहीं, सियासत करना उलमा का काम नहीं, सियासत करना मस्जिद के इमाम का काम नहीं, सियासत करना मदरसे में पढ़ाने वाले का काम नहीं, सियासत करना दाढ़ी वाले का काम नहीं, सियासत करना पजामा पहनने वाले और कुर्ते पहनने वाले का काम नहीं। अगर ये तसव्वुर जो आज से 55 साल से दिया जाता रहा, अगर इसी तसव्वुर के शिकार रहे तो ये डोर का सिरा आपके हाथ से निकल जाएगा। फिरका परस्त अपनी सारी ताकतें मुत्तहिद कर चुका है। अगर हमने ये बात न सोची और इस इंतखाब के वक्त में अगर हमने अच्छे अंदाज से अच्छे आदमी को मुंतखब करने की फिक्र न की तो नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, नस्लें माफ नहीं करेंगी। ये एक अलग टॉपिक हुआ, लेकिन क्यों कह रहा हूं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मदारिस इस्लामिया के खिलाफ बाकायदा एक जहन है। कुछ दिन पहले आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहां पर एक धर्म स्थल विधेयक यानी मजहबी मकामात मुखालिफ बिल लाई और उसका मतलब यह था कि किसी तरह मुसलमानों को बाउंड किया जाए, मुसलमानों को पाबंद किया जाए, मुसलमानों पर ज़र्बकारी लगाई जाए कि ये रोजमर्रा के बढ़ते हुए मदारिस इस्लामिया की तादाद पर कदगन लगे, मसाजिद की तामीर पर रोक लगे, यहाँ पर और दूसरे तमाम तर मजहबी कामों पर पाबंदी लगाई जा सके। इसके वास्ते एक विधेयक आया, कानून आया, एक रेजुलेशन आया। मुसलमान चीख पड़े, सारे सूबे में सदा एहतजाज बुलंद की। अल्लाह का फजल है, आपकी आवाज में दम निकला और हिंद आपके इस सूबा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने उस बिल को ठंडे बस्ते में डालने पर मजबूर हो गई। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आपकी ताकत कमजोर हो गई, अगर आपने इस वक्त सही लोगों को न चुना, अगर आपने अच्छे लोगों को मुंतखब इस वक्त आप न कर पाए, तो कल अगर आपकी पार्लियामेंट और आपकी असेंबली अगर सही लोगों से खाली रही तो जो हमारी सदा एहतजाज रही, ये सदा एहतजाज ये नक्कार खाने में तोते की सदा की हैसियत इख्तियार कर जाएगी और फिर हमारी बात कानून बनने के बाद कोई नहीं सुनेगा।
कोई नहीं सुनेगा, कानून के बाद फिर कोई नहीं सुनेगा। जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक आपकी भी सुनी जाएगी, मेरी भी सुनी जाएगी, ध्यान रखा जाएगा, एहतजाज पर भी गौर किया जाएगा। मैं ये अर्ज करना चाहता था, आज मौका है, आज वक्त है, मुसलमानों अपने कान और अपनी आंखें खोल करके काम करो, अपने कान और आंख खोल करके काम करो। जिस आदमी के बारे में पता चले ये सेकुलर है, जिसके बारे में पता चले डेमोक्रेसी माइंड है, जिस आदमी को पता चले ये आदमी हिंदुस्तान की बका के लिए, मुल्क की बका के लिए, हिंदुस्तान में तमाम तरह अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिंदुस्तान में दबे कुचले तबकों की हिफाजत के लिए कल पार्लियामेंट और असेंबली में कोई काम कर सकता है, ऐसे अफराद को चुन करके भेजेंगे। मदारिस भी महफूज रहेंगे, मसाजिद भी महफूज रहेंगे, हम और आप भी महफूज रहेंगे और नस्लें महफूज रहेंगी इंशाअल्लाह। मगर कब है? जब इन मदारिस की आप हजरात हिफाजत कर लेंगे। ये बात अर्ज करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में एक जहन दिया गया कि इस हिंदुस्तान में मुल्ला लोगों के काम हुकूमत करना नहीं है, सियासत करना नहीं है। मुझे अल्लामा इकबाल की एक बात याद आती है, उसने इस बात को कहा, जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। चंगेज खां और हलाकू खां की तहरीक दोहराई जाती है और उसकी तारीख दोहराई जाती है। आज इस हिंदुस्तान के आजादाना 55 साल में मुसलमानों के कत्ल खून की जो होली खेली गई, मुसलमानों की जो इज्जत और आबरू को खिलवाड़ की गई, मुसलमानों के साथ जो नारवा सलूक हुआ, मुसलमानों की तमाम तर उनकी साहबजादी और उनकी औरतों की जो आबरू रेजी सड़कों पर हुई, ये सब कुछ क्या था? अगर हमारी गैरत बेदार न हुई, हमारा शऊर बेदार न हुआ, अगर हमारी रगे हमियत न फड़की, हमारी अगर रगे गैरत हमें रही, अगर हमारी न उभरी, तो हम आइंदा के लिए तकरीबन 50 साल के लिए फिर अंधकार में चले जाएंगे, तारीकी के हवाले हो जाएंगे, अंधेरे में चले जाएंगे। मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ है, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी डालियों का तहफ़्फ़ुज़ है, हमारे उलमा का तहफ़्फ़ुज़ है, उसके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात का फैसला आज हो रहा है कि हम सही लोगों को मुंतखब करें। ये कत्ल खून चंगेज खां की तारीख है, ये कत्ल खून हलाकू खां की तारीख है। इससे बदलने के लिए और इस मुल्क के अंदर अमन और सलामती कायम करने के लिए, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए, इस मुल्क में अमन और सलामती की फिजा आम करने के लिए हमारा और आपका सबका मुश्तरका फरीदा है कि हम आने वाले वक्त में इस हिंदुस्तान को तमाम तर नजर बद से महफूज रखकर और इसके अंदर एक सही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपस में भाईचारे का माहौल पैदा करके इस बात को वाज़ेह कर दें कि हम इस हिंदुस्तान में अमन और सलामती के पैगंबर, हम आतंकवाद नहीं है, हम फिरका परस्त नहीं है, हम कट्टरवादी नहीं है, हम इस हिंदुस्तान के बहीखां हैं, हम इस हिंदुस्तान के जियाले हैं, हम हिंदुस्तान के मुहाफिज हैं। हम इस बात को अपनी तारीख से और अपने कौल और अमल से इस बात को साबित कर दें, ये हमारे और आपके लिए आने वाले वक्त के लिए लाजिम है। तो मदारिस को अगर एक वक्त का खाना खाकर और एक वक्त का खाना बचाकर अगर मदारिस दीनिया के बचाने और इसकी हिफाजत का मौका आ जाए तो मुसलमानों इन मदारिस दीनिया की हिफाजत कर लेना। ये मदारिस दीनिया हमारी नस्लों के दीन की हिफाजत की ज़मीन है। लिहाजा बात बिल्कुल आखिर कर रहा हूं, लेकिन एक बात के साथ, बहुत देर से मैं देख रहा हूं हमारे इस मदरसे के लिए इधर हमारे इस साइड में ताउन हो रहा है इदारे का, बहुत से लोग अपनी अपनी इस्तिताअत से मदरसे का ताउन कर रहे हैं, लेकिन मदारिस इस्लामिया की आज के इस दौर में और आपके मदरसा फखरुल उलूम का आज के इस दौर में क्या मकाम है, इसकी क्या जरूरियात है, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। बस एक गुजारिश करूंगा दुआ से पहले, आप हजरात अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। जिसके पास 10 रुपए हो 10 दे दे, 5 रुपए हो 5 दे दे, 50 की इस्तिताअत हो 50 दे दे। मैं ये समझता हूँ किसी भी दर्जे में हर इस इजलास में आने वाला एक फर्द भी इसके ताउन से खाली न जाए। पता चले कि 1 रुपया और 1 पैसा भी देने वाला बराबर का शरीक हो जाता है। अगर कोई आदमी मस्जिद बन रही है, कोई 1 ईंट के पैसे दे दे तो पूरी मस्जिद के बनाने का सवाब अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। लिहाजा आप हजरात खड़े हो जाए और जल्दी से इस काम को निपटा दे। जिसके पास जो भी हो, 10 रुपए हो 5 रुपए हो, जो कुछ भी हो, आप हजरात इदारे को अला इनायत फरमाए। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए।